जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा मिथुन राशि विषय में नूतन वर्षटी किपरि कटिबो जानुआरी मास। यह नूतन वर्ष उपलक्षे 2025 मसीह मोर प्रिय समस्त श्रद्धालु, मोर भाई भौणी, मोर सांगसाथी, मोर गुरुजन मान को मो हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। माधव पवित्र वाणी कार्यक्रम तरफ मोर सांगसाथी मान को, मोर प्रियजन मान को मो अभिनंदन जनाऊँगी। सेमानकर जीवन भगवान श्री राधा माधव, श्री जगन्नाथ, कृष्ण, केशव तांकर चलापथ कुसुमित करंतु, तांकर जीवन शांति तांको प्रदान करंतु। भगवान सकल रिष्ट खंडन करी तांकर मनोवांछा पूर्ण करंतु। एई प्रार्थना मोर माधव पवित्र वाणी कार्यक्रम तरफ। मोर प्रिय दर्शक बंधु, आमे 2025 मसीहा जानुआरी मास मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई मानकर समय किपरि अतिबाहित हम से विषय में 11टी कार्ड बाहर करवा। 11टी कार्ड माध्यम आम प्रत्येक कार्ड रे किसी संक्षेप में कहवा। ता पूर्व मोर कहवाक चाहूँगी, मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई माने, गुरुजन माने समस्ते आद्य प्रांत जाए संपूर्ण शुणवे। विभिन्न प्रकार कथा जानिबा आवश्यक अछि। खाली आमर दुखर कथा जानिले हबो नै, भगवान को कथा किछि जानिबार अछि, अन्य मानकर दुख सुख बुझिबार अछि। तेबे जाई भगवान आमर मंगल करिथांती। तेबे एई जो मो केतोटी एकादश कार्ड बाहर करी। ए एकादश कार्ड रे आमर षड़चक्र रहउचंती। ए षड़चक्र कोन ना सुषुम्ना स्नायु 6टी स्नायु चक्र संयोग रही। से गुड़िक है मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र चक्र एवं सहस्रार चक्र। यही षड़चक्र को जागृत कराई पारिले व्यक्ति बहु अलौकिक शक्तिर अधिकारी हो पारे। ये गुड़िक अवस्थान जहाँ मु कहूँ मूलाधार चक्र, ये पृथ्वी तत्व गुप्तांग सीधार अवस्थित। तेणु मूलाधार चक्र ये गुप्तांग स्थान जो अवस्थित, ये कौन वाक्य आपन आसो से विषय जाना। तापर आम जा स्वादिष्टान चक्र को। स्वादिष्टान चक्र कहले मूलाधार चक्र प्राय 4 आंगुली ऊपर को मूत्राशय बा गर्भाशय सीधार ये चक्र रही। सेठी कौन आम व्याख्या अच्छी आम से विषय जाना। तापर आम गति करवा मणिपुर चक्र, नाभि चक्र प्रदेश सीधार ये चक्र रही। नाभि प्रदेश सीधार रही एणु ये ब्रह्मा सावित्री से कौन कहते से विषय जाना। तापर जा अनाहत चक्र 2 फुसफुस निकट में यार अवस्थान। तेणु ये चक्र कौन आमको व्याख्या दौरान लक्ष्मी जगन्नाथ से विषय आम जाना। तापर जा आज्ञा चक्र ललाट चक्र 2 भ्रू मध्य रही। तेणु शेष में आम सहस्राधर चक्र भ्रुकुटीर प्राय 3 इंच ऊपर को मस्तिष्क मध्य अवस्थित। उपरोक्त चक्र गुड़िक जहाँ मुझे कहली जदि दर्शन करें मन प्राण पूर्ण रूपे परितृप्त होता है, ब्रह्मचर्य रक्षा होता है, दिव्य रूप दर्शन मिले, अंत चेतना जागृत हुए, साक्षात ब्रह्म दर्शन हुए, अपार आनंद लाभ हुए, दृष्टि प्राप्त होता है। साधक गोटे स्थान रही सारा जगत को से देखिपारे। भोक, शोष, रोग, शोक, जरा, मृत्यु आदि प्रभाव साधक उपर केबे भी पड़े ना, से हो जाए दिव्य चेतनाधारी पुरुष। तेणु मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई माने निश्चित भाव में आप जानतु, यही मिथुन राशि अधिपति ग्रह हेले किए ना बुध। बुधंक प्रभाव बुध यदि दुर्बल रही, बुधंक प्रभाव यही मिथुन राशि व्यक्ति विभिन्न प्रकार रोग भी देखा देता है। जहाँफल कि विशेष भाव में नाक, कान, बात दोष जनित चर्म रोग कि उच्च स्थान जानवाहन खसी पड़ा ये सब घटना होता है। तेणु बुध को संतुष्ट करने को हेले सर्वप्रथमे आम बुध तारक मूल को बुधवार दिन कवचरे भरी आम जब धारण करवा निश्चित भाव में ये रोग आमर क्षति करना। जदि रोग होती आयत रही, रोग न होती प्रवेश करना। कारण बुध संतुष्ट रही सबकि सफलता आमको प्राप्ति होता है। मुझे कहबी यही मिथुन राशि किपरि स्ट्रंग रही कौन करने को पड़ो मुझे कहबी। तेज आसतु काल विलंब डेरी नक आम कार्ड माध्यम आम बर्तमान 11टी कार्ड बाहर करवा। एकादश इंद्रिय माध्यम आम देखा कौन आसूची मोर प्रिय मिथुन राशि भाग्यफल नूआ वर्ष जानुआरी मास किपरि कटुची देखा। जय श्रीकृष्ण, जय माता, जय श्रीकृष्ण, जय माँ जोगमाया, जय श्रीकृष्ण। मिथुन राशि किपरि कटिबा, जय श्रीकृष्ण, जय श्रीकृष्ण। प्रथमे मिथुन राशि विषय जाना। जय श्रीकृष्ण, जय श्रीकृष्ण। मोर प्रिय मिथुन राशि, मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई माने आम प्रथमे मूलाधार चक्र आरंभ करवा। जानुआरी मास नवा वर्ष उपलक्षे 2025 मसीहा मूलाधार चक्र माने गणेश वक्रतुंडी स्थान जे कि
ଚାରିପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ଚକ୍ର। ଗଣେଶାୟ ବିଦ୍ମହେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ଧୀମହି ତନ୍ମୋ ଗଣପତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ। ଓಂ ଗଂ ଗଣପତେ ନମ। ଓಂ ଗଂ ଗଣେଶାୟ ନମ। ସର୍ବବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଶ୍ରୀମଙ୍ଗଳ ଦେବତା ଅମଙ୍ଗଳ ଖଣ୍ଡନ କରତା ଗଣପତିଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସେଇ ଗଜାନନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏଠି ଏସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଜଲ୍ଦି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କହୁଛି। ଆପଣ କୌଣସି ବି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଚାକିରି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିପାରେ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ମନୋବଳ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଏଠି ଉପର କାର୍ଡଟି ଅଛି, ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ କାର୍ଡ ସାହସ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଇଏ 7 ଅଫ୍ କପ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ କୋଉଟା କରିବେ କୋଉଟା ନାହିଁ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, କୋଉଠୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେଇଆ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଜମା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଲେ ଯାହା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ଭାବିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି, ମନ ବିଚଳିତ କରୁଛି, ଏଠି ମନକୁ ସାହସ ଦେଉଛି। ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଇଏ ଟ୍ୟାରୋ କାର୍ଡ, ଇଏ କେବେ ଟ୍ୟାରୋ କାର୍ଡ କେବେ ବି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ହଉ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଯଦି ସତ୍ୟ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଉଛି, ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ନମ୍ବରରେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ এই ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଇଏ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ। ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇବେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସବୁ ସଫଳ ହେବ। ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଆଶା ପ୍ରାୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସ ଟେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ କେବେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ଏ ମାସରେ ଅପରେସନ୍, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଦୂରଯାତ୍ରା ଟିକେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫାଇଦା ନହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଡ ଯାହା ବି ଅଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଡ ଗତି କରିଛି। ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ କାର୍ଡଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ପଇସାର ଉଦ୍ಯೋଗ କାମ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ କାମ କିଛି କରିବାକୁ ଫେରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ବି ହେଇପାରେ। ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରି କରନ୍ତୁ। ଚଞ୍ଚଳତା ସ୍ଥିରତା ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରିବେ। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯାହା ଅଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କିଛି କରିବା କିମ୍ବା ନଚେତ୍ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକି କରିବା, ଏସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଆମେ ଯଦି ନଜର କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଯାହାକି 10 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ। ଇଏ କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଜୋସ୍ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଯେତେବେଳେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜୋସ୍ କମିଯାଉଛି, ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି, ଥକାପଣ ଲାଗିପାରେ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଆସିପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କର୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ରୋଗରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ବି କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପରେ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବିଚାର ଆସିପାରେ, ପଛକୁ ଫେରିବେ ନା ଆଗକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ କାରଣ ସାରା ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି, ଭାରିପଣ ରହୁଛି। ସବୁ ଦିଗରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ବିଚଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦୁଃଖ କାହା ସହିତ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡଟି କହୁଛି ଯେ କି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଯାହାର ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ କୌଣସି ସାହସିକତା ରଖିବେ, କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରିସ୍କ ବି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇପାରେ, ଯେପରିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହା ବି ହଉ, ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଠି
ତୃତୀୟକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ମାସରେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡଟି ଆସିଛି ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଏ କାର୍ଡକୁ ଦେଖିକି ଜାଣୁଛି ଯାହା ବି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବାଧା ଖରାପ ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆପଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ପରିବାର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛି। ରିଲେସନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ସେହି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡ ଆସିଛି ନାଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ। ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯେ କଷ୍ଟରେ ଟିକେ ରହୁଛନ୍ତି, ମନ ଉପରେ ଟିକେ ବର୍ଡନ ରହିବ, କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଇଏ କିନ୍ତୁ ନୁହଁ, ଏମିତିରେ ବି ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ରିଲେସନସିପ୍ରେ କୌଣସି ଖୁସି ଆପଣ ଥାଇକି ବି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ମନରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରି ରହୁଛି। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବି ଆପଣ ଅତୀତର କଥାକୁ କିଛି ମନରେ ଧରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଆସିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଟିକେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଏଠି ସମୟ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରିଶେଷକୁ ପଡ଼ିବା ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏଠି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ସମୟ ଗତି କରୁଛି। ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଠି ଆସୁଛି ଯେ ବିଚାର, ଯେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନ୍ୟାୟଦାତା ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସରେ କୌଣସି ମାନି ମକଦ୍ଦମା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହାସଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ କିନ୍ତୁ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ସଫା। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କରି ସଫଳ ଆପଣ ହେବେ। ଆପଣ ଏମିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ କି କାହା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ବି ଦେବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛା ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ମିଳିବ। ଏଠି ଭଗବାନ ବିଚାର ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭଗବାନ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରାୟ କାର୍ଡ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯାଉଛି। ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନ ଏ ମାସରେ ବିଚାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ବିଚାର କଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡଟି କ'ଣ ଆସିଛି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏଇଟି ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଏଠି ଭଗବାନ ବିଚାର କରିକି କହିଲେ ତମେ ସଫଳତା ପାଇବ। ଏଠି କ'ଣ ଆସିଛି, ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଇଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ କାର୍ଡର ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଚାକିରିର ସଫଳତା ଦେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମୟରେ ଚାକିରିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ହେଉଛି। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ କାର୍ଡ ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଚାକିରି ସଫଳତା ଦେଖାଇଥାଏ, ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ଯଦି ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିପାରନ୍ତି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏ କାର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଗକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟର ସୂଚନା ବି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏଠି ଭଗବାନ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସମୟ ଆସିଲା ପରେ ପରିଶେଷ ଲାଷ୍ଟ କାର୍ଡରେ ଭଗବାନ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଚାର କରି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି, 6-3 ଆରାଧ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି, 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି। ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଆସିଛି। କ'ଣ ସେ କାର୍ଡ? ଭଗବାନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ତ କହିଦେଲେ, ଏଠି ତ ବିଚାର କରିକି ପାସ୍ କରାଇଲେ, ଏଠି ତ ପାସ୍ ହେବେ, ଏଠି ତ କିଛି କର୍ମର ସଫଳତା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡେଥ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଡେଥ୍ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର ଘଟିଛି ଆଗରୁ। ଡେଥ୍ କହିଲେ ଡେଥ୍ର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇମାନେ। ଏଠି ଏହାର ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଶେଷ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ହୁଏତ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏଠି ହେବ। କୌଣସି ଖରାପ ରାସ୍ତାରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ, କିମ୍ବା ଖରାପ ଲୋକଠାରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି କରଜ ଦିଅଣା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ, ମନ ଟିକେ ହାଲକା ହେବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥିତି ରୋଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ବା ଶେଷ ହେବାର ଜଣାଯାଉଛି। କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିଲେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରି କିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହିପରି ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରେମ ଠାରୁ ବେପାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ରହିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କେହି କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କିଛି ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଇଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ମନ ବି ହାଲକା ରହିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାରାଂଶ କଥା ବାଛିକି କହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାରାଂଶ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, ଇଏ পেজ অফ কপস, ଆଉ ଏଠି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, ଏସ୍ ଅଫ୍ କପସ୍, ଆଉ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ, ଯେହେତୁ ଇଏ 7 ଅଫ୍ 8 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ, ଏଠି ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ କିଛି ଆସିଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସର୍ବଦା କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଏ ମାସରେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୂତନ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ବା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନାରୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସଟି ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଯିବ। ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ, ସହଯୋଗ ବି ପାଇବେ। ସାରାଂଶ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ବଦଳି ସ୍ଥଗିତ ରହିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ବଦଳି ହେବାର ଥିବ ସ୍ଥଗିତ ବି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ନେଇ ଆଗେଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଅବଶ୍ୟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମପଥ ସୁଗମ ରହିବ, ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସହଜ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କିଏ ନା ବୁଧ। ଏଇ ବୁଧଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଚର ଫଳ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଫଳ ଫଳୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ବୁଧ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସବୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ଘରର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ, ବୁଧ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନରହତ୍ୟା କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ସେ ନରହତ୍ୟା ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଋକ୍, ଯଜୁଃ, ସାମ, ଅଥର୍ବ ବେଦର ମାନ୍ୟତା ତାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦରକାର ନିହାତି ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ମୃତିହାନି, ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅରିଜିନାଲର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣ ପୁଣି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମାନ୍ୟତା ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି, ଆମଠାରୁ ଯଦି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅରିଜିନାଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ନେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷକ୍ଷମା ତ୍ରୁଟି ଆମେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀରୁ ଯେଉଁମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆମେ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳକରେ ଏକ କବଜ ଆମେ ନିର୍ମିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, ଯେଉଁମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପାନା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ମୋତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚାହିଁବେ, ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୟତରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଋଣ ରୋଗ ଯାହା ବି ହେଉଛି ତାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ରାଶିଫଳ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ମାସିକିଆ ରାଶିଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର କିପରି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ବର୍ଷ ହେଉ। 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।